बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। क्यूडी कॉमेडी शो के साथ आपका मेजबान शाहिद नदीम अहमद और अपने फनकारों की टीम के साथ हाज़िर खिदमत है। ख़वातीन व हज़रात, आज बात करेंगे इस खामोश जंग की जो कि बम धमाकों से ज्यादा हौलनाक है, जो सरहदों पर नहीं हमारे घरों के अंदर लड़ी जा रही है। एक ऐसी वबा जो हर साल पाकिस्तान के 2.5 लाख खानदानों के चिराग गुल कर देती है। जी हाँ, रोजाना सैकड़ों लाशें किसी हादसे में नहीं गिरती, बल्कि नशे की एक सिरिंज, एक गोली और थोड़ी सी पाउडर की पुड़ी की नजर हो जाती है। इस हवाले से अगर अदाद शुमार सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस वक्त 7 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी मंशियात की भयानक दलदल में सिसक रहे हैं। हजारों कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां, खुसूसन एंटी नारकोटिक्स फोर्स मुतहर्रक है, कार्रवाइयां भी हो रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतनी कार्रवाइयां हो रही हैं तो फिर गली मोहल्लों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में ये जहर कैसे पहुंच रहा है? क्या हमारी हिकमत अमली में कोई बुनियादी झूल है या इस मौत के कारोबार की पुष्पनाही ज्यादा ताकतवर लोग कर रहे हैं? आज हमारे साथ एक घर के 3 अफराद मौजूद हैं और इनमें 2 अफराद नशे के आदी और घर की खातून अपनी बदकिस्मती पर मातम कर रही है। वो ऐसा क्यों कर रही है, इस बारे हम उस खातून से ही जानते हैं। जी नगीना बेगम, क्या बात है? आप अपनी किस्मत पर क्यों रो रही हैं, क्यों कुल्ला रही हैं? क्या हुआ है ऐसा? सर जी होर की कर मैं कहनी आ कि ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿदैन ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ, कम से कम उन्होंने टेस्ट भी करवान कि वो ठीक भी है कि नहीं है। ए देखो जी, जो मेरा रिश्ता आया तो खाला मैनू कहंदी कि पुत्र मुंडा तो बहुत ही सोहना है, मुंडा तो मासूम है, मासूम। ते समझ लो कि घरों जो इंज करके निकलता है ते आने वाली जिहड़ी कीड़ी भी है ना उन्होंने भी आप कह के बुलांदा है। यही गल्लां सुन के अम्मी पापा लोग कहते ने कि मुंडा ते फरिश्ता है, फरिश्ता। मैं क्या है जिस दिन मेरा ब्याह होया ते सुहागरात आई उस दिन मेरा बंदा जी टुन होके ते आओ पिया है ते मैं क्या ऐ वे फरिश्ता। इस नशेई दा ते सर्दी मैनूं कुछ दिन बाद पता लगा जे कि मच्छर भी इनू कट के गया ना ते वो भी कहंदा हाँ स्वाद ही आ गया। मैं क्या की गल है, वाकई स्वाद ही आ गया। मैं कुड़ी नूं कांजी पिया देती। ओए मेरे खून च नशा ही ऐसा है कि यकीन कर पूरी आबादी दे मच्छर जिहड़े ने ना लोकां नूं जिहड़े तंग करते सी ओ मेरे आके कोलों नशा जदों पींदे ने ना ते लोकां नूं फिर तंग नहीं करदे ते स्वाद भी ते खट्टण दे। होर मैं की करन दे? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਵਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਸਾਜਦ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ना तेन शर्म ते ना तेन हया, तू तो मेरे भरा भी खराब करता है जिहड़ा नशा करन लग पिया ना मरादा। तेरे भरा नूं खराब करदा तेरा भरा है कि मोटर जिहड़ी मैं खराब करता? गल सुन मेरी। हां मैं ते सोचे चल ओनू किसे बिजनेस दे उत्ते ला दियां, किसे कारोबार ते ला दियां। हां ताकि ओ कुछ करन लग पवे। मैं ते ओनू बिजनेस ते लाई पुछदी नहीं ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਾਮ ਰਦਾ। ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੇਗਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚੇਗਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਗੇ
ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਇਆ ਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਵਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੋ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਲਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਛ ਖਿੱਚਦਾ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 14 ਤਬਕ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਤੇ 8-10 ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਬਕ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੂਕ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਸ਼ੂਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਦੀਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਦੀਪ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਫਿੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਜਿਦ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਲ ਛੁਪਾਣਾ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੇ ਡਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਹ ਪੁਲਿਸਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਲਾਰਮ ਵੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ, ਅਦਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਓਏ ਸਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਣ ਡਿਆ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਪੁਲਿਸਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸਾਂ ਓਏ ਪੁਲਿਸਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਰਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਸਾਲੇ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਚੋਰ ਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਚੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੱਸ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਰੇ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਵਲਾ ਨਵੀਂ ਵਧਾਈ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਜੀ ਸ਼ਰਮ ਗਾਣੀ, ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਾਇਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਖਰਤ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਲਾਇਆ, ਉਂਝ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੀ ਸਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਸਾਹ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਸਟਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਲਾਦਾ ਸ਼ਿਗਰਦ ਦੇ, ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਿਗਰਦ ਦੇ, ਦਲੇਰ ਸ਼ਿਗਰਦ ਦੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ।
तेरा बड़ा करक जो खाना खराब हो तेरा ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ कैसा ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਆ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵਰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗਟਰੋ ਔਰ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੋ ਕੀੜੇ, ਸੁਣਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਟਰ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਟਰ ਕੋ ਨਾਲੇ ਗੰਦਾ ਕੀੜਾ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀੜਾ ਜਿਵੇਂ ਗਟਰ 'ਚ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਟਰ ਗੁਟਰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਕਾ ਪਕੌੜੇ ਕਾ ਹੈ ਰਸਗੁੱਲੇ ਕਾ रसमलाई का खान का मजा ले आवे। और नगीना जी आप इसको इतनी छोटी छोटी चीजें ना कहें, अगर आपने कहना ही है तो बिल्लू मोरी कह दें। हाँ ये भी है तो बिल्लू मोरी है वैसे सर जी तुसी बिल्कुल ठीक किया इन्हें लोग कहते बिल्लू मोरी है। ओ क्यों भाई थानू अपना बिल्लू मोरी क्यों कहते हैं आपको बिल्लू जी? सर जी थानू की दसा आप भैया ने करों सानू इस कारोबार से लाया ए बच्चे नहीं आ गए ना मैनू कहना सानू नशा दे मैं भोई थानी बनाना था और ना लोकी मैनू भोई कहन लग पे ने। यकीन करो ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲੂ ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲੂ ਮੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ मैं ते लोकां दियां टेंशनां दूर करना नशा देना वा वे केड़ियां टेंशन दूर करना है ना मरादा अपनी ते देखो टेंशन अज तक दूर ही नहीं हुई एडा लांती है लोकी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 500 ਦੀ ਪੂੜੀ 1000 ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 200 ਦੀ ਵੇਚੀ ਇਹ ਲਾਂਦੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਨਸ਼ਈ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ पटोले ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੀਨ 'ਚ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਾਮ ਵੀ ਹਲਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਲੈ ਆ ਮੁਰਗੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਲੈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ਨ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲਵੋ ਅੱਜ ਫਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਫਲ ਲੈ ਗੰਦਾ ਫਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਫਲ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈ ਪਟੋਲਿਆ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਵੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਤੇ ਓਏ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾ साड़ियां अखा खुलन ना खुलन पर पाजी तेरिया गल्लां सुन के मेरिया थोड़ियां थोड़ियां अखा खुल गईयां ने दोबारा नशा किया ना तो मैं सुन मार के ना तेरिया मैं पूरी अखा खोल देनी ना मरा साजिद तेनू हुण ठीक होना पएगा ठीक होना पएगा और मैं रक्षा में जेड़ा ठीक होना पएगा तेनू ते जे हुण भी ना ठीक होया ते फिर मैं तेन छड़ के टुर जाना है किथे छड़ के जाना है अपने घर ते जांदी क्यों जी मतलब तो फिर भेज के राजी ओ मैं कह तेरा घरों भी होया ना बुढ़ियां तेरा पेके चलियां जन चंगियां लगदियां पर मैं जिदी नहीं जे मैं टुर गई ना तो लभदा ही फिरेगा लभदा फिरेगा जिवें सोई डिगी मैं लभण नगीना बेगम आपने जब पटोला जी को छोड़ के जाना है तो बिल्लू को साथ लेके जाना है या बिल्लू पटोला जी के साथ रहेगा? सर जी इन्हां दे कोल ही रहेगा मैं उन्हें कातों नाल लेके जाना जदों जिद्दां दा उस्ताद उदां दा शागिर्द मैं ते फिर जावांगी जिन्ना ओ सुधरेगा ना ओ सुधर रहा आ भैणा मैं नहीं हूं सादे को मैं तेरे नाल ही आया सी ते तेरे नाल ही जाना और तू जाना नाल ही है
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਪੜ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਉਹ ਵੇ ਟੀਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਬੂਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨਿਆ, ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। बिल्लू, है ना? ये तो नगीना बेगम ठीक कह रही हैं। ये आपने सर पे कौन सा एंटीना लगाया हुआ है और इसमें कितने स्टेशन आ रहे हैं? ਸਾਡੀ ਐਂਟੀਨਾ ਬਾਵੇਂ ਕਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ हम्म, ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਖਿੱਚਦਾ हम्म। ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਟਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। लोगों के टीवी जो हैं वो स्टेशन खींचते हैं, आपका एंटीना कस्टमर खींचता है। भाई वाह, ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚਦਾ, ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਿੱਚਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਬਲ ਹੈ? ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੈ ਇਲਾਜ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣਾ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਓਏ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੋਈ 10-20 ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਆਪੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਲਾਜ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਬਾਜੀ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੱਦ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਸ਼ਾ ਲੱਭੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਨਾ ਸਾਡਾ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ? ਓਏ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੂਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਰੂਹ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਭੇਗਾ, ਰੂਹ ਦਾ, ਤੇ ਆਪੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨੇਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਡਰਾਉਂਦੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ। नगीना बेगम, पटोला जी, ये जागते हुए लाश से डरना तो सुना था लोगों से, ये सोए हुए कौन सी लाश डराती है? ये ख्वाबों में आके डराती है? पटोला जी, जागते हुए में सुना था कि लाश डराती है आके, ये पहली दफा आपने बताया है कि सोए हुए भी लाश डराती है, कि ख्वाबों में डराती है आके लाश? ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਿਆਰ ਐ ਰਾਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਰਾਰੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਅਸਾਜੀਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਕੇ ਦਵਾਈ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਚ ਰੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਕਛੂ ਕੁਮੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वो सुहान नहीं बनते? ਉਹ ਸਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਕਛੂ ਕੁਮੇ ਉਸੇ ਰਾਖ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਰੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਕਰੇ ਉੱਠੋ ਪਟੋਲਾ ਜੀ, ਉੱਠੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਂ। ਉੱਠੋ ਪਟੋਲਾ ਜੀ। ਹੈਂ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਲਸਾ ਪੈ ਗਈ? ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਦੇ ਗੱਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਪੁਲਸਾ ਪੈ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਗਟਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟੀ ਏ? ਆ ਗਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਏ। ਔਰ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬਾ ਕਿਸੇ ਗੱਡਰ ਦੇ ਢੱਕਣ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰ ਹਰ ਪਾਸੇ।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਟੋਲਾ ਜੀ ਕਾਦੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਦੀ ਬੜਬੜਾ ਰਿਹਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਂ। ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਸ਼ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੈ ਤੂੰ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖੌਫ। ਓਏ ਇਹ ਤੇ ਐਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਓਏ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਵਹਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਜੱਕਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਜੀ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਕਿ ਬਿੱਲੂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੇ? ਆ ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਤੇ ਯਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਰਾ ਬੜਾ ਕਰ ਜੇ ਬਿੱਲੂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਓਏ ਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਵੇਖੇ ਸਾਜਦ, ਐ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤ ही नहीं पता। पटोला जी ये कौन सी साजिश कर रहे हैं आपके खिलाफ? आप कौन सा इंडिया और ये पाकिस्तान है जो आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं? आपको सिवाय इल्जाम तराशी के और कोई काम ही नहीं है। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵੇਚਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਫੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੋਲੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪਾਣੀ किसी पुलिस खाते नहीं आ गए हैं। बिल्लू जी ये पुलिस का नहीं, एक 9 साल के बच्चे का खत है। इसका बाप आपका रेगुलर कस्टमर था और ओवरडोज से कल गुजर गया। खत में लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है, आप मुझे नहीं जानते लेकिन अब्बू आपको जानते। रोज कहते थे मैं साजिद भाई के पास जा रहा हूँ, स्पून लेकर आता हूँ। कल अब स्पून लेने के लिए अंकल के पास गए
और इतना सुकून लेके आए कि आप उठ ही नहीं रहे। अम्मी कहती हैं आप जन्नत में चले गए। अंकल क्या जन्नत में भी आपकी दुकान है? अगर है तो अब्बू को बोलना वापस आ जाए। मेरी फीस का टाइम है और स्कूल में एडमिशन भी, और अम्मी भी अकेली रोती रहती है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। आपका छोटा कस्टमर अली। अली बेटा, मैं तेरे बाप नूं नशा, मैं तेरे प्यो दा कातिल हां अली। मैं तेरे प्यो दा कातिल, मैं तेरे प्यो नूं नहीं लिया सकदा बेटा, मैनूं माफ कर दे। मैं तेरे प्यो दा कातिल हां बेटा, मैं ऐसे नशे की लालच ने कई घर उजाड़, कई पैरों के सुहाग उजाड़ते, कई मावां दे पुत्र खोले। और मैं तेरी कसम खा के कहना अली बेटा, मैनूं तो किसी का पता नहीं, अज तो बाद मैं इस नशे नाल बगावत करना ते मैं नशा छड़ देंगा, छड़ देंगा, छड़ देंगा। उठ साजिद, अज पता लगा कि तू वाकई फरिश्ता है ते वाकई मेरा साजिद। नहीं ना, मैनूं माफ कर, मैं सारी जिंदगी भुलिया गया। मैं अज तो बाद नशे वर्गी लानत ते मैं अपने घर मेहनत मजदूरी हक हलाल दी रोजी कमा के अपना घर चलावां। एक बारी मैनूं माफ जी, आज के बाद मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਗਿਰਦ नहीं, मैं बिरू नमाजी हाँ ते नाए साजी, मैं ਤੁਹਾਡਾ पार्टनर हाँ। आज नशा बेचने वाले जी नहीं, नशा मकाने वाले जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं अपनी जान ही मार देंगे साजी। आयो खुश कीता जो तेरे को ऐसा ही उम्मीद सी बिल्लू। ओए अज तो बाद असीं दोवें रल के इस नशे के खिलाफ जिहाद करांगे। जी ख्वातीन और हज़रात, आज का प्रोग्राम सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। हमने देखा कि किस तरह मंशियात का खामोश जहर हमारी नौजवान नस्ल की रगों में उतारा जा रहा है, किस तरह घरों को बर्बाद कर रहा है। इसको रोकना होगा। हम सिर्फ हुकूमत या कानून नाफिज करने वाले अदारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि बतौर मुआशरा हमारा, आपका और हर वालिदैन का इम्तिहान है। हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी होगी, इनके दोस्त को देखना होगा और इस खौफनाक खामोशी को तोड़ना होगा जो इस दलदल को मज़ीद गहरा कर रही है। अगर हम आज ना जागे तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। इस उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर इस जहर के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनेंगे, अपने मेज़बान और हमारी फनकारों की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।